नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूलाई म वासुदेव एउटा सुधारमा रहेको व्यक्ति। आजको टपिक आज म बेलुका यो पनि आएको छु। आज एउटा जुलाई 17 10:11 बेलुकाको रातिको भएको छ। यो टपिक अहिलेको रहेको छ सरेन्डर एन्ड सेल्फ एक्जामिनेसन। My stability came out of trying to give, not out of demanding that I receive. Thus, I think it can work out with emotional sobriety if we examine every disturbance we have, great or small. We will find at the root of it some unhealthy dependency and its consequent unhealthy demand. Let us, with God's help, continually surrender these hobbling demands. Then we can be set free to live and love. We may then be able to love ourselves and others into emotional sobriety. The language of the heart. Years of dependence on substance, mood changer, deprived me of the capability to interact emotionally with my fellows, with my friends, with my family, with other people. I thought I had to be self-sufficient, self-reliant, and self-motivated in a world of unreliable people. Finally, I lost my self-respect and was left with dependency, lacking any ability to trust myself or to believe in anything. Surrender and self-examination, while sharing with newcomers, helped me to ask humbly for help. अब यसलाई म फ्रेन्च भाषामा पनि पढ्न गइरहेको छु। Abandon et examen de soi. Ma stabilité est née de ma volonté de donner, pas de demander ce que je voulais recevoir. Je pense donc que la sobriété émotionnelle est possible si on regarde chaque trouble qu'on ressentons, grand ou petit, on en trouveront la racine, une dépendance malsaine et la demande malsaine qu'on en découle. Avec l'aide de Dieu, abandonnons-nous continuellement à ces demandes paralysantes. Alors, nous pourrons être libérés pour vivre et aimer. On pourra alors nous guider, ainsi que les autres, vers la sobriété émotionnelle. Le langage du corps. Des années de dépendance à substance comme agent chimique de l'humeur m'ont privé de la capacité d'interagir émotivement avec mes semblables. Je croyais que je devais être autonome, indépendante et motivée par moi-même dans un monde de passion peu fiable. Finalement, j'ai perdu le respect de moi-même et je me suis retrouvée dépendante, incapable de me faire confiance ou de croire en quoi que ce soit. L'abandon et introspection en partageant avec les nouveaux arrivants m'ont aidé à demander humblement de l'aide. Self-examination र समर्पण। आफूले नसक्ने कुरामा, जुन कुरामा आफ्नो कन्ट्रोल छैन, त्यो कुरा जुन आफूले गर्न सक्दैन, त्यसमा समर्पण गर्नु नै उचित हुन्छ। र आत्मपरीक्षण पनि गर्न जरुरी छ, सेल्फ इन्ट्रोस्पेक्सन जसलाई भनिन्छ। अब यसरी सब्स्टेन्स अब्युज अथवा कुनै पनि एडिक्सन अथवा आफूमा भएका नराम्रा जुन बानीहरू हुन्छ, त्यो बानीहरूलाई हटाउनको लागि हामीले हायर पावर भगवान परमेश्वर ईश्वरको सहयोग लिन सक्छौं। उहाँको
गाइडेन्समा यो रिकभरीको प्रोग्राममा विभिन्न किसिमका प्रोग्रामहरू छन्। अब आफ्नो चाहिँ समस्या के हो त्यसलाई थाहा पाउनु पऱ्यो सबैभन्दा सुरुमा। त्यो समस्यालाई हामीले ह्यान्डल गर्नको लागि, त्यो समस्यासँग जुझ्नको लागि सम्बन्धित प्रोग्राममा गएर हामीले सहयोग माग्न आवश्यक हुन्छ। जस्तो अब मलाई कुनै फिजिकल बिरामी छ भनेपछि मैले डक्टर कहाँ गएर उनीहरूसँग हेल्थ चेकअप गराएर मेरो बडीको चाहिँ रिपोर्ट हेरेर मलाई के समस्या छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। मेरो पनि समस्यामा यो मेरो कोलेस्ट्रोल लेभल एकदम हाई थियो। यो बिकज अफ यो खाना नमिलेर, खाना टाइममा नखाएर, अनि यस्तै जे खाना भनौँ न त्यो मिलाएर खाना नखाएर, अनि तपाईँको चाहिँ आफ्नो बडीलाई चाहिँ एउटा वेमा राख्न नसकेर समस्या आएको थियो। कोलेस्ट्रोल लेभल मेरो हाई थियो र पछि डक्टरसँग कन्सल्ट गर्दा मेरो मेडिकल रिपोर्ट जब मैले एक्जामिन गरेँ, मेरो ब्लड टेस्टहरू, मेरो हेल्थ चेकअप गराएँ, त्यसपछि थाहा भयो मेरो चाहिँ कोलेस्ट्रोल लेभल हाई छ भनेर। अनि एकदम बेसिक खानाहरू खाइसकेपछि, खाँदै गरेपछि, खानुपर्ने चिजहरू होइन, आफ्नो बडीलाई चाहिने खाने चिजहरू खाँदै गरेपछि बिस्तारै कोलेस्ट्रोल लेभल चाहिँ मेन्टेन हुँदै आएको छ। अब समस्या त हामी मनुष्यमै आउने हो। यो समस्याहरू आउँछ, यो समस्या आउँदा हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ र थाहा पाएर सम्बन्धित व्यक्तिसँग कन्सल्ट गर्न सक्यो भने त्यसले हामीलाई सहयोग गर्छ। र अब हाम्रो शारीरिक, मानसिक होइन, एउटा आध्यात्मिक जुन यो बाटो छ, अब शारीरिकमा रोगहरू आउँछ। हाम्रो शरीरहरू, हाम्रो उमेर बढ्दै जाँदा हामीलाई विभिन्न किसिमका रोगहरू आउँछन्। अब रोग नहुने भन्ने त छैन, सबैलाई हाम्रो उमेरसँगै तपाईँको 40 वर्ष कटिसकेपछि त जेनरली डक्टरहरूले आफ्नो ब्लड प्रेसरहरू चेक गरेर, आफ्नो हेल्थ चेकअप गरेर, अनि डायबिटिजका कुराहरू, चिनीको इन्टेकहरू, यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ हुने रोगहरू छन्। यिनीहरू एउटा उमेर पुगिसकेपछि सबै व्यक्तिलाई, म्याक्सिममलाई, यदि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो भनौँ न आफ्नो चाहिँ लिभिङ, हेल्दी लिभिङ भएन भने एउटा उमेरपछि चाहिँ यस्ता रोगहरू हामीलाई देखिन्छन् र त्यसको लागि चाहिँ हामीले चेक गराउन जरुरी हुन्छ र त्यसको मेडिकेसन, डक्टरले प्रिस्क्राइब गरेको मेडिकेसनहरू खाँदा ती रोगहरू जे होस् ब्यालेन्समा रहन सक्छन्। अब घट्ने, निर्मूलै हुने भन्ने त हुँदैन, किनकि रोग त हाम्रो शरीरमा रोग त लाग्छ। अब जस्तो इन्जिन, गाडी पुरानो भएपछि बिग्रिन्छ भने जस्तै हाम्रो शरीर पनि जब हाम्रो उमेर बढ्दै जान्छ तब हाम्रो शरीरमा पनि केही न केही समस्याहरू देखा पर्दै जान्छ र त्यो समस्यालाई हामीले कन्ट्रोल गर्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ एउटा सही तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि हामीले डक्टरहरूको मेडिसिनल हेल्प लिन जरुरी हुन्छ। र यसरी यो भयो हाम्रो शारीरिक एउटा चाहिँ स्वास्थ्यको कुरा भयो, फिजिकल स्वास्थ्य भन्न सक्छौँ, जुन डक्टरहरूको चाहिँ हेल्पद्वारा सहयोग हुन्छ। र यस्तै हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य पनि छ, जुन मेन्टल हेल्थको कुरा छ, हाम्रो भावनात्मक कुराहरू छ, हाम्रो विचारका कुराहरू छ, हाम्रो बिलिभका कुराहरू छ होइन। अनि पढाइसँगै हाम्रो चेन्ज पनि भइरहेको छौँ हामी। एउटा घरमा प्र्याक्टिस गर्ने एउटा कल्चर एउटा छ, बिलिफ सिस्टम एउटा छ होइन। हामी एउटा कुरालाई मान्दै फलो गर्दै आएका छौँ र स्कुलबाट हामीले विभिन्न नयाँ किसिमका कुराहरू पनि सिक्दै आएका छौँ। यो कुरालाई पनि इन्टिग्रेसन गर्न गाह्रो, च्यालेन्जिङ कुरा छ होइन। अब यो कुरामा पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ। अब ध्यान दिएर यो ठुलो सानो होइन समस्याहरू, जुन यो चाहिँ प्रब्लमहरू, जो कन्फ्लिक्टिङ सिचुएसन्सहरू आउँछ, यी सिचुएसन्सहरूलाई हामीले ध्यान दिएर अगाडि बढ्न जरुरी हुन्छ। अब यसरी कति कुराहरू त हाम्रो हातमा हुँदैन, हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन, जसको लागि हामीले ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि हामीले एकदम विचार पुर्याएर एकदम संयमित भएर के सही हो के गलत हो त्यो कुरालाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर आफ्नो चाहिँ भनौँ न भर पर्ने मान्छे अथवा आफूले चिने जानेको, जसको रिलायबल पनि गर्न सकिन्छ, जोसँग हामी सल्लाह लिन सक्छौँ र जसलाई हामी ट्रस्ट गर्न सक्छौँ। अब यो विचारको कुरामा पनि सबैको विचार त मिल्छ भन्ने त ठ्याक्कै हुँदैन होइन। किनकि अब यो लाइफको चाहिँ यो कम्पिटिसनमा, यो लाइफको चाहिँ पेसमा, यो विकासको क्रममा सबैको आफ्नो आवश्यकताहरू, सबैको आफ्नो चाहनाहरू, आफ्नो घर परिवारलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू विभिन्न
तरिकाहरू छन्, विभिन्न थटहरू छन्। अनि यसमा आफूले चाहिँ सोचेर कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ वे आउट निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै जरुरी छ। अनि यसरी कति कुराहरू त आफ्नो कन्ट्रोलमा नभएको कुराहरू त छोडिदिनु नै उपयुक्त हुन्छ, लेट गो नै गरिदिनुपर्छ। लेट गो, लेट गड। भगवान ईश्वर परमेश्वरले बाटो देखाइदिनुहोस्, सही मार्ग के हो, हामीले यो सिचुएसनमा, यो समस्यामा कसरी मैले चाहिँ मेरो जिन्दगीलाई अगाडि बढाउन सक्छु भन्ने कुरा गर्नको लागि चाहिँ भगवान परमेश्वर ईश्वरको, हायर पावरको, गडको प्रार्थना गरेर मात्रै सकिन्छ। अब समस्याहरू त आउँछन् हैन, समस्याहरू आएका पनि छन्, कति ठाउँमा गल्ती गरिएको छ, अब ती गल्तीहरूलाई पनि क्षमा माग्ने, फर्गिभनेस माग्ने हैन। अनि ईश्वर परमेश्वर मलाई माफ गरिदिनुहोस्, र सकिन्छ भने सम्बन्धित व्यक्तिसँग नै आफ्ना गल्तीहरूलाई चाहिँ हामीले क्षमा माग्नु उचित हुन्छ। र अब तपाईँको कति बेला जानी जानी गल्ती भएको हुन्छ, कति बेला नजानेर पनि गल्तीहरू भएको हुन्छ। मनुष्य जीवनमा गल्ती भन्ने कुरा भइहाल्छ। अनि यसको चाहिँ समाधान भनेको फर्गिभनेस नै हो, क्षमा माग्ने नै हो। र गल्तीलाई जब हामीले आफ्नो गल्तीलाई रियलाइज गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्गिभनेस माग्न सक्छौँ, अनि मात्रै चाहिँ आफू चाहिँ फ्री हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि विश्वासको पनि कुराहरू छ हैन, अब रिलिजनको कुरा छ, धर्मको कुरा छ, तपाईँको एउटा आस्था र विश्वासको कुरा आएछ, चलिआएको परम्पराको कुरा छ हैन। यसरी यो सजिलै तरिकाले यस्तो नै गर्नुपर्छ भन्न त सक्ने मेरो क्यापेसिटी छैन, मैले त्यो भन्न सक्दैन। तर यसमा मेन कुरा के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कन्फ्लिक्टिङ सिचुएसनलाई हामीले कसरी त्यसलाई समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ निर्कुल गर्न जरुरी छ। त्यो कुरा चाहिँ जरुरी छ। अब आफूले नसके पनि कति चाहिँ समस्याहरू कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि दुईटा पक्षले नसकेको समस्यामा तेस्रो पक्षलाई पनि राखेर एडमिनिस्ट्रेटिभ ट्रिब्युनलहरू, एडमिनिस्ट्रेटिभ जुरिस्डिक्सनहरू, उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट राख्यो भनेपछि उहाँहरूले एउटा चाहिँ समाधानको बाटो ल्याइदिन सक्नुहुन्छ। अब यो हाम्रो यसमा त यो प्र्याक्टिसहरू भनौँ न, समस्याहरू छन्, तर अब हाम्रा यी समस्याहरू त हामी त्यहाँसम्म पनि कति ठाउँमा त कति समयमा त हामी पुग्न पनि सक्दैनौँ होइन। तर यसलाई प्र्याक्टिस गर्न जरुरी हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किनकि यो प्र्याक्टिसले गर्दा कसैलाई पनि नराम्रो गर्दैन, राम्रो नै गर्छ। किनकि एटलिस्ट हामीले यो लर्निङ एटिट्युड जो छ, आफ्नो चाहिँ यो सिक्ने भावना, मै मात्र जान्ने हो भन्ने भावनालाई चाहिँ हटाउन एकदम जरुरी छ। किनकि सबैले सबै जानेको हुँदैन, सबै मान्छेले सिकि नै रहेको हुन्छ, सबै मान्छेले आफूलाई सुधारमा नै राखिरहेको हुन्छ। नजानेका धेरै कुराहरू छन् जुन कुरामा हाम्रो कन्ट्रोल पनि छैन। यो यस्ता कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिएर, यस्ता कुराहरूलाई विचार पुर्याएर, यस्ता कुराहरूको सहयोग माग्नको लागि हामीले सम्बन्धित ठाउँमा गएर कुरा गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र यो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्र्याक्टिसमा आइरहेका कुराहरू यी कुराहरू मैले मात्र भन्ने कुरा होइन। मैले यसो हेर्दाखेरि, रिसर्च गर्दाखेरि तपाईँको आस्किङ फर हेल्प, सहयोग माग्न सक्नु पनि एउटा राम्रो कला हो, र जुन कलाले हाम्रो चाहिँ धेरै किसिमका समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गरिदिन्छ। र सँगै यसरी आफूलाई भएका समस्याहरू के छन् भनेर लेख्ने हैन, त्यसलाई नोट डाउन गर्ने अनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग चाहिँ सेयर गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्छ। र सहयोग माग्न चाहिँ पछि पर्नु हुँदैन। आफूलाई परेको गाह्रो अप्ठ्यारोको लागि सहयोग माग्नको लागि सम्बन्धित निकायमा गएर आफूले सहयोग माग्नु पर्ने एउटा हाम्रो अधिकार पनि हो, हाम्रो राइट पनि हो, र एउटा राम्रो प्र्याक्टिस पनि हो। यसरी गर्यो भने हाम्रा समस्याहरू समाधान हुन्छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि यही नै हो। अब आफ्नो चाहिँ सेल्फ एक्जामिनेसन, मलाई के चाहिएको छ, वाट आई एम लुकिङ फर हैन, मेरो जीवनलाई मैले कसरी अगाडि लैजाने हो, आफ्नो सहयोग गर्दै, अरूको पनि गर्न सकिने ठाउँमा सहयोग गर्दै, एउटा शान्तपूर्वक हिसाबमा आफ्नो चाहिँ शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक पक्ष, एउटा रिलेसनसिपको पनि पक्ष छ, साथीभाइ होलान् हैन, इष्टमित्र होलान्, सबैलाई रिस्पेक्ट गरेर, सबैको आदर गर्दै हैन, सबैलाई हामीले रिस्पेक्ट गर्दै, सबैको भलो नै चिताएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ विल डु बेटर फर आवर सेल्फ, फर अदर्स एज वेल। यति भन्दै मेरो
आजको जस्ट फर टुडे होइन थट अफ द डे जुन चाहिँ द ल्याङ्ग्वेज अफ द हार्टबाट लिएको सरेन्डर र सेल्फ एक्जामिनेसन, सरेन्डर एन्ड सेल्फ एक्जामिनेसन फ्रम द ल्याङ्ग्वेज अफ द हार्ट, हृदयको भाषालाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिदिनु भयो होला जहाँसम्म लाग्छ र मन पनि पराउनु भयो होला जस्तो लाग्दैछ। तपाईँहरूलाई यति नै भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। ह्याभ अ गुड नाइट।